कथार अच्छी निज स्थान को जमे की बसी माने निजर जगह को से छाड़ू आही हवा कथा निज निजर स्थान निज निजर विषय को आमाने अधिक गुरुत्व दबा कथा ताकू जदि छाड़ी आमे बारबुला होबू बहुत अड़ुआ से आमर जमीती जगह ही था जमीती विषय ही था निजर पर निजर जने जने बापा थांती निजर माँ थांती निजर स्त्री थाए निजर पिला माने थांती निजर गुरु थांती और निजर स्थान मध्य थाए निज विषय को छाड़ी जे अन्य से विषय को छाड़ी जदि से अन्य विषय को देखिबो ताहले लेखा जाउची से घरु बाहरी जाई दांडे बुलिबा लोक सदृश हो बसारु भ्रमणकारी पक्षीर तुल्य बसारु जेतेबेले बसारे सुरक्षित भाव में पक्षी थाए कि नहीं पक्षी बसारे से सुरक्षित से प्रकार तार गठन कर तार बसा को जे प्रकार पवनता को एपट सेपट कर पारिबो नाही कौनसी शत्रु ताकू आक्रमण करि पारिबो नाही एथिपाई से निरापद जगह रे बसा करि थाए पक्षी तार एते ज्ञान बुद्धि नाही किंतु से निरापद स्थान रे बसा करि थाए आ जदि से निरापद स्थान को चली जाय से जदि बुलिबो ताहले कोन हबो विपद माडी आसीबो केते बेले कोन हे जिवो केते बेले से ताकू शिकारी धरी पकेबो बा केते बेले बसारे थिबा पर्यंत ताकू आक्रमण करबा बड़ कष्ट हो जाय कारण से प्रकार सुरक्षित भाव में निजर घरटा को तैयारी करि थाए सुरक्षा बल मध्य थाए आमे मध्य मनीष माने जो माने तांकर बापा माँ पूर्वपुरुष से माने घर तैयारी करछंती आ ताकू हुए तो आमे आगुरु चाल घर थिला नडारे तैयारी होतुला कादुरे कांथ होतुला हुए तो ताकू आमे चेंज कर देई पारी कंक्रीट घर कर देई पारी ईटा पत्थर रे घर कर देई पारी छात पके देई पारी किंतु निजर जगह निज बस ताकू छाड़ी जदि तुम बारबुला हो ताले केते बेले क्षति हो हमें देखुचु इस्राएल लोक माने प्रभु अब्राहम को कहले कोन कहले तुम्हें निजर ज्ञाति कुटुंब छाड़ी तुम्हें पळे आसो बोल प्रभु ताको कहथिबारु से कले कारण हम प्रभुंकर आदेश थिला सेथिपाई से ताको कहले जदि प्रभु हमको आदेश दियंती तेबे आमे निजर बसा छाड़िबा प्रभु जोठी की पठेइछन सेही जगह को आमे जदि छाड़ी दबा ताबे ओडबा हो 12 पर्व तार एक पद पढ़ा कोन लिखा जाउची आदि पुस्तक जो देश देखैबा सेही देश को जा प्रभु जदि आह्वान करंती आ जोठी को आह्वान करते सेटा होती निज बसा सेठु छाड़ी यार सियारे जाओ आ से गले हम जानिछु अब्राहम वाक्य अनुसार 4 पद लिखा जाउची अनंतर अब्राहम सदा प्रभु का वाक्य अनुसार प्रस्थान कले पुनी लोटो तांका संगरे गले अब्राहम वाक्यानुसार आमे जदि पदक्षेप नबा निजर बसा आमे वाक्य रु पढुछु हित उपदेश निजर बसा छाड़ ना अर्थात एबे तो प्रभु आपन को मते कहउनांती साडे जे लोक माने चिंता करूचंती घुरी बुलुचंती कि प्रकार गोटे रु 2टा 2टा रु 3टा 3टा रु 4टा 4टा रु 5टा
ଘର କରିବେ, ଜାଗା କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବସା ନିଜ ଜାଗା ଏଟାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ହବା। ଆପଣା ସ୍ଥାନ ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣା ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ପୁଣି ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଟିକେ ପଢିବା ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ପର୍ବ 3 ପଦ। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଯୋହନ 13:3 କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସେତେବେଳେ ପିତା ଯେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ବାବୁ ଆପଣା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଉ ପୁଣି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଫେରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟ। ତମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ଯାଅ, ଆପଣା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଭ୍ରମଣ କରି ପୁଣି ଫେରି ଆସିପାରୁଛ ତ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହବ। ଆମେ ଆପଣା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଛୁ କି ନାହିଁ? ଆସିଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରକାଶିତ। ଆପଣ କହିପାରିବେ, ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଇଟା ମୋର ଜାଗା, ମୋର ପୈତୃକ ଜାଗା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି କୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଏଇଠିକି ଆସି କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି? ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। କାଲି 1:30 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି, ରାତି ଏତେ ଲେଟ୍। ଆପଣା ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ ଯେ କରିବ ଭ୍ରମଣକାରୀ ପକ୍ଷୀ ତୁଲ୍ୟ। ଧର ମୁଁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି, ଚାକିରି ତ କଲି, ସେପଟେ ତ ଘର ତ ହେଲା, ସେପଟେ ରହିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? କେହି ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଭାଇମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଭ୍ରମଣକାରୀ ପକ୍ଷୀ ବସାକୁ ଯଦି ଫେରି ଆସିବ ତାହେଲେ ତାର ଶାବକମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସିଏ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବସାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ, ଯଦି ନିଜ ବସା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ, ନିଜ ସ୍ଥାନ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ତାହେଲେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ପକ୍ଷୀର ତୁଲ୍ୟ ବିପଦ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସାବଧାନ ହଉ। ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 2-3 ପଦ ପଢ଼, କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 2-3। ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ବାସ୍, ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ତୁମେ ଚାଲିବ, ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉଠିକି ଯିବାକୁ କହିଲେ ସେ କଲେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯୋଉଠିକି ଯିବୁ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିତରଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କର ବସାକୁ ପୁଣି ଆସିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କ'ଣ? ବସାରେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶାଶୁ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ପରିଚର୍ଯା କଲେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗତ ଦିନମାନ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ, ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସ। କିଏ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବସା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଆସି ତାଙ୍କର ବସା ଦେଖେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହି ଯଦି ବା ଯାଉଛୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ବା ଯାଉଛୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପୁଣି ଫେରି ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, 3 ପଦ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି। ବାସ୍, ଆଉ ଥରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲେ, ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ, ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଗଲେ, ତୁମମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆସିଛି, ତୁମମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। କାହା ପାଇଁ? ଯଦି ତୁମେ ମୋର କଥା ଶୁଣୁଥିବ, ମୋର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିବ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିବି, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ, ନିଜ ବସାରେ ଥିବ, ଆଉ ବସାରେ ଥାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟକୁ ଘୋଷଣା କରୁଥିବ, ତାହେଲେ
तुम ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ କରିବି ଆଉ ତୁମେ ଯାଇ ସେଠାରେ ବାସ କରିବ। ତୁମେ ଯାଇ ସେଠାରେ ବାସ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଯିବେ। ଲେଖା ହଉଛି ନା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନି ଯିବେ। ଆପଣା ନିକଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଏପଟ ସେପଟ ନ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାରୁ ଏପଟ ସେପଟ ନ ହଉ, ନିଜର ସ୍ଥାନ ଜମେଇକି ରଖିଥାଉ, ଯେ ପ୍ରକାର ସେଇ ଆମକୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନ ପାରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।